lives for me. Says she lives for me, ovation. Her own motivation. She comes round and she goes down on me. And I'll make you smile like a drug for you. Do ever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling what we go through. One stop to the rhythm that defines you. And I speak to you like the chorus to the verse. Drop another line like a go with the curse. Coming like a freak show takes the stage. We give them the game she plays. She say, I want something else to get me through this semi-time kind of life. Baby, baby, I want something else. I'm not listening when you say goodbye. The sky was gold, it was rose. I was taking sips of it to my nose, and I wish I could get back there, someplace back there, smiling in the pictures you would take. To a crystal method, lift you up until you break. It won't stop. I won't come down and keep stop with the tick-tock rhythm. I bumped for the drop and then I bumped up. I took the hit that I was given, then I bumped again, then I bumped again. I said, how do I get back there to the place where I fell asleep inside you? How do I get myself back to the place where you said I want something else to get me through this semi-time kind of life? Baby, baby, I want something else. I'm not listening when you say goodbye. I believe in the sand beneath my toes. The beach gives a feeling, an earthy feeling. I believe in the faith that grows, and the full light goes can make me cry. When I'm with you, I feel like I could die, and that would be alright, alright. And when the plane came in, she said she was crossing the velvet ribbons in the sea. We tripped on the earth to feel alive, and now I'm struggling to survive those days you were wearing that velvet dress. You're the priestess, I must confess. Those little red panties, they passed the test. So I took around the belly, face down on the mattress one, and you hold me, and we are broken. Still it's all that I wanna do, just to live and I'll feel myself heavy off the ground. I'm scared I'm not coming down. No, no, and I won't run from my life. She's got the toss now locked down in a smile, but nothing is alright, alright. 안녕하세요. 책 만드는 소리 공은혜입니다. 안녕하세요. 김민희입니다. 네. 아니 원래 미안해요. 공은의 김민희입니다 이렇게 맞아요. 하는데 왜 아. 자기가 마무리를 해가지고 순간 당황했어요. 네, 저도 말하고 나서 당했습니다. 아유, 잘 지내셨죠? 네. 네. 어떻게 은혜님은 어떻게 지내셨나요? 저 어제 기질 검사하고 왔어요. 어? 뇌기질 검사. 오. 그 개땡 책방이라고 심리 전문 서점이 있거든요. 근데 그분이 되게 정말 딱 이렇게 맞아 떨어지게 얘기를 너무 잘해주셔가지고 이런 분한테는 좀 한번 상담을 받아보고 싶다 해서 가서 어제 받고 왔어요. 아 그러면 책방에서 그런 검사 서비스도 하시는 거예요? 네. 아. 그래서 그 개땡 책방 검색을 하면 네이버 이제 그 예약하는 시스템 이용해서 자기가 원하는 거를 이제 선택해서 예약을 할 수 있더라고요. 그분이 상담 심리 뭐 이런 자격도 있으신? 네, 아. 임상실험 기간이 15년이시고 뭐 이대 쪽에서 오랫동안 병원에서 생활을 하셨대요. 아 그렇구나. 네, 그래서 그래서 어떻게 결과가? 결과는 네. 제가 협상가더라고요. 오. 그래가지고 지금 이 프로그램이 내가 원하는 바인 거예요. 그래서 좀 깜짝 놀랐어요. 이거를 내가 왜 하고 있나라는 생각을 항상 하고 있었거든요. 근데 이게 가장 내가 원하는 활동이었던 거예요. 제 기질상. 그래서 되게 신기했어요. 잘 됐네요. 네. 그래서 오늘도 저희 게스트분 모셨잖아요. 네. 미니님이. 네. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 이제 플랫폼 피에서 저희 네네. 같이 입주해서 활동했었던 주정민 작가님, 일러스트레이터 작가님 모셨는데 네. 인사 한번 자기소개 살짝. 네. 안녕하세요. 저 일러스트하고 만화 그리고 있는 주정민입니다. 와, 아 맞다 만화를 또 이제 지금 주로 그리시고 있는데 내가 깜빡했네요. 네. 아, 워낙 그림이 약간 경계에 있다고 느껴진다고 해야 되나? 맞아요. 네, 맞아요. 그래가지고 네. 만화도 일러스트 같아요. 저도 경계에 있습니다. 아, 헷갈려하면서. 제가 어제 기질검사 했던 게
제가 너무 경계선 사람 같아가지고. 아, 저 너무 궁금하네요. 듣다 보니까 저도 아, 해보고 그래요? 싶어요. 아, 네, 제가 그러면 또 이따 또 공유를 좀 해주시면. 네, 네. 미니님이 옆자리시잖아요. 맞아요. 네. 두 분 그럼 되게 많이 친하셨겠어요. 그동안 같이 작업한 기간이 몇 년입니까? 제가 거의 안 나왔기 때문에 아마 편하게 작업하셨을 거예요. 그래도 네. 같이 뭐 운동도 하는 게 있고 그래서 운동도 아, 하시죠. 오히려 거기 작업실보다 네네 일주일에 한 번씩 진하게 만나고 있어요. 땀 흘리며. 네. 다들 책상에서 생활하시는 분들인데 어떻게 운동을 적극적으로 하시는 것 같아요. 저 운동하게 된 것도 이제 정민 작가님 덕분이거든요. 네. 그래서 작가님도 보면 항상 그 큰 책상에 그림 이렇게 해놓고 엄청 이렇게 구부린 자세로 막 작업을 하시는데 대단하다 막 이랬는데 그 비결이 있었더라고요. 비결이요? 네. 작가님이 좀 소개를 해주시죠. 아니 작업이 가장 몸이 많이 망가지는 것 같아요. 그 앉아서 오랫동안 똑같은 자세 하고 있으면 제가 원래 맨날 체하기도 하고 어깨도 맨날 아프고 목도 거의 목 디스크 오기 직전이었는데 운동을 해서 그게 충전돼서 좀 더 나아져가지고 아파지는 게 없어서 그나마 작업을 할 수 있지 않나. 그래서 제 옆에 작업자들을 다 불러 모으고 있어요. 네. 그래서 처음에 이제 작가님이 가족 중에 이제 네. 그 운동을 전문으로 하시는 분이 계셔가지고 소개를 해주셨어요. 그래서 그때 플랫폼 피도 한번 와주셔가지고. 네, 저도 그거 들었어요. 네, 그때 네. 이제 밴드도 공짜로 주시고 해서 저는 되게 좋아 막 이러면서 갔는데 엄청난 포스에 정아름 선생님이라고 네. 오셔가지고 막 이렇게 간단한 작업자들이 그래도 이거라도 하면 좋다 이런 거 알려주셔가지고 저는 그때 되게 와가지고 한번 갔는데 사실 멘붕이 왔죠. 갔을 때 처음에는. 처음에 이거를 2시간을 한다고? 그리고 중간에 이제 뛰는 게 있거든요. 근데 그거를 서른도 메들리가 나왔는데 이거 메들리니까 노래가 언제까지 끝나는지 모르는 거예요. 근데 사람들은 계속 뛰고 있어. 그래서 약간 무슨 신들린 것처럼 약간 뛰고 왔는데 근데 몸이 너무 편한 거예요. 집에 오니까. 그래서 약간 중독돼가지고 지금은 되게 열심히 다니고 있죠. 중독됐다라고 하기에는 일주일에 한 번 가시잖아요. 그게 한 얼마나 번은 대단해요. 충분해요. 그래요? 한 번 이상 저는 가지 않습니다. 한 번이면 다 해결이 되는 건가요? 네네. 그러니까 2시간을 엄청나게 고농축 되게 하니까 네. 오히려 저는 잘 맞는 게 평일에는 이렇게 약간 누워서 이렇게 하다가 일요일만 이렇게 가서 그냥 빡세게 하고 그렇게 하는 게 딱 좋더라고요. 저는. 근데도 몸이 펴져서 네. 저는 오래 작업하려면 그래도 자기가 어떤 자세로 계속 오래 있는지는 좀 아는 게 알아서 그걸 펴주는 시간을 꼭 갖는 게 좋은 것 같아요. 정렬이 꼭 필요합니다. 또 맞아요. 나이도 정렬. 나이인지라. 네. 맞아요. 근데 이 운동을 주정민 작가님께서 기획을 하신다고 홍보나 마케팅 이런 거를 담당하신다고 하셔서 좀 깜짝 놀랐거든요. 브랜딩을 하고 있는데 네. 어려움이 많아요. 어떤 정도까지 손을 대시는 건가요? 지금 제가 인스타 계정 운영하고 있고요. 네. 매번 언니가 수업할 때 이제 좋은 내용들을 뽑아서 1분 정도로 영상을 만들어서 계속 올리고 있고 그다음에 그 로고도 만들고 거기서 기획하는 상품 디자인이라던가 다 하고 있네요. 네. 근데 보통은 실물을, 작가가 어디 에이전시나 이런 데 속해서 관리를 당하지 누군가 관리하진 않잖아요. 그렇죠. 이제 네. 작가로서는 이제 또 주체적으로 하시는데 많은 작업자들이 그 투잡을 하는 경우가 많잖아요. 네. 그래서 이제 정민님도 그런 두 맞아요. 가지를 핸들링하는데 아마 지금 어려움이 있지 않으실까 그런 생각이 좀 들고. 정민 맞아요. 작가님은 만화도 자기가 기획해서 만들기도 하는데 그 기획 쪽에도 좀 특화된 그 아니요, 재능이 있나 봐요. 그렇지는 않은 것 같아요. 어려워요. 항상 어렵고 그리고 또 제 남편이 그런 걸 잘하는 것 같아가지고 같이 도움을 많이 받는 것 같아요. 그 사실 만화에 대해서 관심 하나도 없었거든요, 제가. 근데 집에 계속 결혼하자마자 지금까지 계속 만화책만 사는 거예요. 제 주변이 다 만화책으로 둘러싸인 거예요. 근데 제 그때 고민이 그 패션 일러스트로 원래 데뷔를 했었기 때문에 그림을 잡지에다가 보통 많이 그려주고 그 다음에 브랜드랑 많이 일을 했었는데 그 일도 좀 많이 줄었거든요. 전체적으로 패션 잡지에 요즘 그림 그렇게 많이 들어가 있지 않아요. 네. 그리고 그러면서 기획 같은 게 좀 약해지면서 거기서 요구하는 것들이 뭐 콜라주 해주세요. 뭐 요 정도가 되면서 제가 회의감 많이 느꼈어요. 그리고 제가 뭐 패션을 엄청 좋아하거나 그런 것도 아니어서 저는 이쪽으로 나가는 게 맞을까 고민을 하고 있었는데 거기서 이제 탈출구를 찾은 게
이야기를 만드는 거였는데 원래는 자신이 없었어요. 근데 만화에 계속 둘러싸여서 보다 보니까 너무 예쁘다 하고 그전에는 이제 그리는 행위에만 되게 만족감을 느꼈었는데 보고 제가 그때 처음으로 나이 들어서 만화 보고 울고 막 그랬던 것 같아요. 책 보고 울고 막. 그래서 좋아하는 게 역시 생기고 이 로망이라는 게 있어야 작업을 할 수 있는데 그런 게 다시 이야기로서 다시 하게 돼서 그래서 만화를 한번 그려볼까 하고서는 이제 그렸던 게 제 나이트워크 첫 책. 첫 책인가요? 예, 요거는 제가 실제로 강아지들 3마리 키우고 있어서 이것도 신우이가 때문에 키우게 된 건데 3마리나 키우신다고요? 제가 와. 키우고 싶은 건 아니었습니다만 데리고 오게 됐는데 그 친구들이랑 있었던 시간을 이건 겪었던 일이니까 네. 그렸는데 생각보다 재밌고 잘하더라고요. 그래가지고 나 이거 잘하네. 잘하는데 이래가지고 그때부터 이제 이야기를 좀 그리게 된 것 같아요. 사실 정민 작가님의 만화가 네. 완전 그러니까 기존에 있던 만화라고 생각하는 것과 되게 좀 다르잖아요. 네. 뭔가 되게 감각적이고 그래서 혹시 영향 받은 오늘 또 책도 네네네. 가져와 주셨는데 네. 작가분도 좀 소개해 줄 맞아요. 수 있나요? 제가 그 만화책을 또 우리나라에 번역되지는 않았는데 책이 있었는데 너무 그냥 이쁜 거예요. 이 사람은 이제 스즈키 시호라고 일본에서도 그렇게 유명하지 않아요. 아, 그리고 이제 번역이 안 돼 있어요, 지금. 번역이 안 돼 있고 일본에서도 자료 찾기가 좀 어려운. 근데 칸이 되게 특이하고요. 오. 저도 이분- 보고 싶어요. 이분 아. 근데 이제 독특하다. 제가 네. 이게 너무 예쁘니까 궁금하잖아요, 내용이. 그래서 아. 이제 팝학으로 돌려가면서 봤는데 아, 이게 윤회에 관한 이야기예요. 그 죽음과 삶. 근데 그 이야기가 되게 무거운 게 아니라 어쨌든 모든 생명체는 약간 같은 물질로 되어 있어 같은 느낌? 모든 것이 이제 네. 그 근데 책은 뭔가 완전히 죽음을 되게 네. 무겁고 이렇게 다루는 것이 아니라 이게 진짜 뭔가 지구의 하나의 작은 점일 뿐인 걸 깨닫게 되는. 되게 큰 네네. 이야기를 하고 있는 거네요. 네네. 그래서 제가 이걸 보고 눈물이 주르륵. 아, 아까 눈물 흘렸다는 게 저거 네. 저 책. 그 외형은 그냥 일본 만화 책인데 내용이 다르네요. 네. 그리고 칸 분할도 되게 독창적인 느낌이 있네요. 그래서 제가 막 찾아보니까 이분도 디자인 작업하다가 뭐 이렇게 약간 통하는 면이 있네요. 네 만화를 하게 돼서 하셨다고 하더라고요. 근데 일본 사람들도 리뷰하는 걸 제가 들어보니까 자기네들도 무슨 얘기하는지 잘 모르겠다. 이게 아. 친절한 서사 구조가 아니에요. 맞아. 그런데 이해하셨다는 거. 저는 좀 약간 너무 막 대사로 친절하게 하는 것보다 이미지로서 말할 수 있는 게 또 훨씬 있기 때문에 그걸로 말할 수 있는 것과 그러니까 만화책을 읽을 때 글보다 그림이랑 같이 동등하게 읽히는 게 좋은데 어떤 거는 이제 글만 읽으면서 막 넘어가거든요. 네. 그것보다는 좀 같이 이미지를 같이 즐길 수 있는 만화가 더 제가 선호하는 것 같아요. 실제로 그런 작업을 하고 계신 것 같아요. 그러려고 노력하고 있습니다. 그리고 이제 또 한 분 더 소개해드리자면 네. 보석의 나라라는 그거는 이제 애니메이션도 나온 만화책인데 그 사람이 이제 단편집이거든요. 이 단편집은 한국에 안 나왔고요. 이치카 하루코라는 작가인데 이분이 보석의 나라 보고 너무 깜짝 놀라가지고 왜요? 정말 이런 생각을 어떻게 했지부터 시작해서 성장담이기도 한데 그 세계관이 너무 독특해가지고 그래서 일본에서도 찾아보니까 한국에는 이제 보석의 나라만 이렇게 번역이 되어 있는데 그 설정집이 있더라고요. 그 세계관을 설정하는 그 설정집은 다 일본어로 돼 있긴 한데요. 그것도 되게 놀랍고 이 정도로 이제 세계를 완성시키다니 하면서 또 감동의 눈물을 흘렸네요. 그러면 뭔가 주정민 독특하네. 작가님도 약간 세계관 구축해서 만화를 그리는 스타일이세요? 그러려고 하는데 세계관이 약간 작은 불씨처럼 됐다가 지금 점점이 있는 느낌이에요. 얘가 이제 합쳐져야 되는데 나중에 이어지겠네요, 그러면. 그러기를 바라고 있습니다. 열심히 또. 제가 플랫폼피 있을 때 이제 정민 작가님이 또 그 한번 얘기해 주시는 거 줌으로 들었었거든요. 그때 이제 되게 처음엔 약간 재수 없을 수도 있는 얘기를 하세요. 왜냐면 자기는 처음부터 그냥 그렸는데 다 막 패션 잡지에서 연락 오고 뭐 상 타고 막 상도 타셨어요? 엄청 유명 화장품 우와. 브랜드랑 바로 콜라보하고 막 그냥 약간
되게 천재형 나잘난. 약간 그런 느낌이었는데 순탄하셨겠는데요, 진짜. 아니 그게 독이에요. 독인 것 같아요. 그럴 수도 왜냐면 있구나. 저는 제 성의껏 열심히 해본 적이 없었던 것 같아요. 그러니까 그래서 그 이유를 못 넘어가요. 그러니까 작업을 하려면 어쨌든 간에 끝까지 뭘 하는 게 아니에요. 그 과정이 되게 즐거워야 하고 그 과정 안에서 느끼는 것과 이걸 안 지 얼마 안 됐어요. 그러니까 뭔가 인정받아야 되고 이런 게 작업의 끝이 아니잖아요. 네. 근데 이제 보통은 뭔가 내가 이렇게 그리는데 뭐 팔로워도 안 늘고 이러면서 막 자괴감에 빠지고 그러는데 그럼 그건 진짜 작업하는 게 아니거든요. 사실은 그 과정 안에서 이 안에 빠져가지고 제 소망이 진짜 이 안에만 빠져서 한 3개월만 몰입하고 싶다. 근데 그게 잘 안 돼요, 제가. 근데 그거가 독이었던 것 같아요. 그 상도 타고 그러니까 좀 거만해지기도 했고 만약에 그때 더 잘 됐으면 더 거만해져서 이상한 작가가 되지 않았을까. 네. 그렇게도 생각할 수 있겠네요. 그렇게 생각하는 계기는 언제셨어요, 그러면? 제가 결혼하고 나서 이제 진짜 작업을 하려고 하는데 그때 뭐 패션 일러스트 일도 많이 줄었고 그래서 제가 어디를 가야 될지 모르겠는 거예요. 근데 그림 스타일로만 그냥 계속 가기엔 너무 허무하다고 해야 되나? 내가 얼굴만 그리는 작가인가? 그럼 얼굴만 그리면 초상화가인가? 난 뭐 하는 사람이지? 그때 이제 정체성 네네, 고민을 그게 하신 한 거네요. 2018년도? 이제 제가 17년에 결혼을 했는데 그러면서 이제 남편이랑 이제 책 찢으면서 싸웠죠. 책 찢으면서? 너 그 작품을 좀 감상해라는 얘기였는데 네. 남편은 네. 근데 저는 제대로 볼 줄 몰랐어요. 다른 사람 작품을 감상할 줄 몰랐다고 해야 되나? 그래서 이렇게 약간 감상을 하다가 그게 감상하라고 하면 하기 싫잖아요. 그쵸. 네. 하라 그러니까 그것도 남편이 하면 공부 되지. 같잖아. 남편이 하라 그러고 그래서 내가 안 좋아하니까 그림을 관두라는 거야 하면서 막 찍고 막 이러면서 야 가정이 누구 있었구나. 누구 책을 찍었죠? 제 책을. 왜냐하면 그때 또 남편은 또 제 작업에 되게 관여를 많이 하고 싶어해서 근데 관여하는 게 너무 싫은 거예요. 그쵸, 이게 그쵸. 내 건데 그러면서 또 싸우고 그 친구는 이제 좀 관여하는 게 줄게 되고 저는 좀 뭔가 감상하는 게 늘어나고 스스로 기획하는 게 늘어나게 됐는데 그 전에는 남편이 막 이것 좀 해봐라 저것 좀 해봐라 막 기획병이 걸려가지고 그 사람도 그때 별로 못했어요. 그때 자기도 못했으면서 웃겨. 이게 같은 그 분야에 있다 보면은 이제 자꾸 뭔가 조언해주고 싶은 그 마음은 알겠어요. 그러니까 또 남편분은 워낙 정민 작가님이 그림은 또 너무 좋으시니까 뭔가 조금만 더 그 어떤 자기 생각 그런 걸 넣으면은 더 훌륭해질 것 같으니까 막 권하는데 이제 작가 입장에서는 너도 네가 별론데. 내가 뭘 알아? 느끼지도 않았는데 왜 미리 느끼고 난리야. 막 이러면서. 그게 억지로 되는 게 아니니까 좀 갈등의 시간이 또 있었군요. 네, 그랬어요. 그때 당시에 본인도 되게 뭔가 잡히지 않았는데 서로 같이 찾아가면서. 방황하면서 그랬던 것 같아요. 만화로 결정한 것도 남편이 원래 그 전에는 일러스트 일 되게 많이 했었거든요. 막 남편분도 네, 그 무슨 뭐 학습지 이런 것도 하고 막 진짜 그림체가 다양하고 네. 책에 작업을 많이 했었어요. 근데 만화로 결정해서 하게 된 것가 결혼 이후여서 저희는 결혼 이후에 같이 만화를 네네. 그러면 진짜 예술가 작업 그렇죠. 부부시다. 멋있어요. 고민도 같이 하고 너무 붙어 있어서 진로 변경도 같이 하시고. 그러네요. 그럼 두 번째 책은 어떤 게 두 번째 책이죠? 제가 두 번째 만화책은 이제 헤어살롱이라는 책입니다. 헤어살롱이라는 책은 이제 그 두 번째라고 하긴 하지만 재작년 얼마 되지 않았어요. 2021년에 나왔는데 이거는 제가 처음으로 스토리를 이제 글로 써서 스토리를 이제 오그라들어서 못 쓰고 있었는데 스토리를 글로 쓴 다음에 대사가 있는 만화를 처음으로 해본 거고요. 그때 당시에 제가 이제 만화가 너무 궁금해서 남편이 만화를 가르쳐주면 반항심이 들어서 워크숍을 들었어요. 다른 데 가서 되게 잘한 일인 것 같은데 워크숍을 들으면서 이제 같이 다른 사람들 만화 하는 것도 보고 글도 쓰고 해서 그 만화에 어떻게 만드는지 원래 몰랐거든요. 근데 콘티라는 걸 그리고 그다음에 스케치를 한 다음에 이렇게 하는구나라는 걸 알게 돼서 그때 이제 차근차근히 해본 작업이었어요. 이게. 그럼 만족도가 좀 높으시겠네요. 네, 좀 이 책은
이 옷 상태 그대로 괜찮은 것 같다라는 생각이 들어서 이 책은 되게 만족감이 높았는데 사실 스토리의 모티브는 그 코스염이라는 책이 있거든요. 옛날에 읽었던 소설 중에 그 느낌을 담아서 그 플롯을 좀 참고해서 쓴 책이 되는데 사실은 그거를 모르는 척하고 안 알려드리는데 어떤 분이 읽다가 코스염이랑 되게 비슷하다 이런 얘기를 하시는 거예요. 헛 걸렸다. 어떤 책입니다. 오, 그런 것도 알아보는 사람이 있어. 딱 한 명 있었어요. 어. 근데 저희가 아까도 이 책 색감이 너무 멋있어가지고 이게 뭘로 인쇄하신 거냐 막 이렇게 여쭤봤잖아요. 네네. 그건 혹시 책이 지금 보면은 얇게 이제 진 형태로 돼 있는데 그 겉면을 기름 종이 같은 종이에다가 또 보라색하고 노란색. 노란색 해서 이제 네. 인쇄해서 싸바리로 이렇게 감싸신 거잖아요. 네네. 그러면은 이 기름 종이 같은 인쇄 이거는 네네. 어떻게 하셨나요? 요게 한 장 인쇄하는 게 되게 비싸더라고요. 근데 알아보니까 500장이 가장 최소 단위였는데 500장을 할 것인가 말 것인가에 대한 고민을 했는데 지금으로서는 되게 잘한 일인 것 같다. 500장 하셨어요? 네, 500장에서 집에 있어요. 아, 500장이. 그 약간 책은- 포스터로 따로 이렇게 드려도 되지 않을까요? 판매를 하거나. 그러기에는 그냥 이렇게 뭔가 포장지 같은 느낌이어서 잘려 있는 게 딱 이렇게 돼 있어서 그렇긴 한데 요 책은 500권까지 나오지 않을까 그래서 표지는 준비되어 있으니 네, 표지는 준비되어 내지만 있으니까. 찍으면 되겠네요. 네. 그렇구나. 저는 별색 사용하신 줄 알았어요. 아 이게 딱 그 가장 CMYK에서 잘 나오는 색깔만 어떻게 이제 프린트하면서 실험하다가 네. 가장 옐로우하고 시안 이런 게 잘 나오고 보라색도 이 정도면 잘 나오기도 하고 그다음에 기름 종이에 인쇄하면 조금 채도가 높아지는 것 같더라고요. 그래서 그걸로 최소 수량 500장을 딱 뽑아서 그럼 색상 그 CMYK 그 비율이랑 이런 것도 생각을 따로 하시는 거예요? 근데 막 정확하게 수치로 이런 건 아니고 네. 그 모니터 상이랑 그래도 비슷하게 나오긴 하니까 그렇게 해서 가장 밝아 보일 때를 제가 잡는 편이에요. 그래서 그런 식으로 했고 그 전에는 원래 다른 색깔로 만화책 안에도 그렸다가 색깔을 다 바꾸게 된 게 이제 프린트를 한번 해보니까 좀 칙칙해서 네. 가장 밝은 색이 중요하니까 밝은 색으로 다 바꿔가지고 다시 작업을 했어요. 그래서 작업하실 때 만약에 인디고로 뽑는데 뭔가 발색 좋은 거 하고 싶으시다 하면 좀 실험을 해보시는 거를 추천드립니다. 레이어 분리된 상태에서 이렇게 좀 만지면서 프린트를 여러 번 받아봐야겠나요? 네네네. 그리고 또 인쇄소마다 또 출력되는 상태가 다른데 저는 그래서 한 군데서 계속 하는 것 같아요. 비교할 수 있게요. 그쪽에서 요 정도 색감이 이렇게 나왔으니까 거기는 이제 네, 파악이 돼서 딴 데로 바꾸면 왠지 불안하다. 그쵸. 네. 다를 수 있죠. 기계마다 또 다르게 색이 나오니까. 네. 그럼 지금까지는 다 인디고 인쇄만 하신 거예요? 아니요, 리소 인쇄 그 나이트워크는 아. 리소 인쇄고요. 나이트워크랑 그다음에 제가 낸 건 아닌데 네. 요 리틀 트윙클링 띵스라고 이거는 이제 어떤 작은 서점에서 이제 리소 프린트가 있어서 프로젝트를 하세요. 그래서 거기서 하신 오프 투 땡인데 그쪽 그 서점이랑 같이 프로젝트를 한 작업인데요. 거기서 이제 리소 프린팅을 해서 작업이 나온 게 와, 있어요. 멋있다. 멋있어요. 근데 이것도 이제 제 딜레마인 게 색연필로 주로 작업을 하는데 색연필로 곱게 그려놓고 다시 분판을 해서 네. 다시 리소를 찍는 게 굉장히 번거로워서 그렇지만 예쁘게 나오긴 하는데 디테일은 좀 뭉개지거든요. 그래서 이제 리소가 좋긴 좋은데 언젠가 리소만을 위한 작업을 처음부터 하는 거를 해보고 싶어서 지금 근데 정민 작가님 다른 작품도 리소 아닌데도 약간 리소 느낌 나게 일부러 그렇게 작업을 하고 있지 않으신가요? 색감 때문에 그런 것 같아요. 리소가 이제 색감이 굉장히 발색이 좋으니까 우선 발색을 좋게 하려고 최소한의 그 비용에서 뽑으려고 노력하다 보니까 이제 헤어살롱도 어떤 분들이 이제 리소로 뽑으셨냐고 물어본 네. 분도 계셔서 저도 그렇게 느꼈어요. 네. 근데 네. 리소의 가장 큰 매력은 뭔가요? 색감인 것 같아요. 색감? 색감이랑 자연스럽게 이제 열화되는 느낌? 열화되는 느낌이 뭐예요? 선을 반듯하게 프린팅해도 이렇게 지그지그. 지글지글하게 약간 망점처럼 나오거든요. 그러니까 파나라고 보시면 돼요. 한 색깔이 이렇게 색깔 하나 몇 도로 찍으면 이제 정확하게 맞지 않잖아요. 리소도 정확하게 맞지 않거든요. 그래서 그게 좀 매력인 것 같고 그다음에 발색이 굉장히 좋은 거
근데 또 매력이자 나쁜 점은 지우개로도 지워져요. 어? 이게. 우와. 아, 그 그래서 정도예요? 발에 네, 그래서 원래 이제 롤러 자국이 막 나고 그러는데 그런 거 지우개로 막 지우거든요. 아. 이 잉크가 그렇게 센 잉크가 아니고 원래는 그 학교에서 시험지 빨리 출력하려고 만든 잉크였는데 이게 프린터였는데 이게 요렇게 예술 쪽으로 넘어와서 또. 색감이 너무 좋다 보니까 이렇게 되었다고 합니다. 그 리소가 묻어나기도 좀 묻어나기도 한다고 하더라고요. 네, 묻어나요. 그래서 이제 색깔을 여러 몇 도를 겹치냐에 따라서 또 느낌도 다르고 그래서 그게 매력이긴 하지만 또 어려운 점이기도 하고 묻어나기도 하고 사실 책으로 오래 보관하기에는 좋은 인쇄는 아닙니다. 그렇구나. 날아가는 건 또 몰랐어요. 날아갑니다. 저 리소 되게 관심 많아가지고 아. 서울인쇄센터에서 교육을 해주더라고요. 아. 그거 계속 신청하고 있어요. 계속 떨어지고 있어요. 아, 지금. 떨어졌어요? 네. 그게 약간 듣기 힘든. 네, 네. 그게 뭐 한 타임짜리 있고 세 타임짜리 있거든요. 근데 다 신청하고는 있는데 이제 사람이 많으니까 경쟁률이 세구나. 네. 그렇군요. 거기는 본래 세다고 저는 알았어요. 노래 한 곡 듣고 올까요? 아, 네, 좋습니다. 했어? 했어? 해봤어? 해봤어? 할래? 할래? 할 거야? 할 거야. 할까 말까 할까 말까 할지 말지 할지 말지 할락말락 할락말락 하는 중 마는 중 할 거면 하지 마. 할락말락 할락말락 할 듯 말 듯 할 듯 말 듯 할락말락 할락말락 하는 중 마는 중 하는 중 마는 중 하기보다는 한다. 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 해. 해. 하려면 했는데 할 뻔 했는데 할 수도 있었는데 할 걸 그랬네. 할 거기는 할 건데 한 적도 있는데 할라다 말았는데 할 바야 해. 정민 작가님 이제 만화로 새로운 시도 하실 때 혹시 닉네임 같은 걸 쓰실 생각은 안 하셨는지. 닉네임 저도 생각을 많이 해봤는데 딱히 생각이 안 나서 주변에다 물어보니까 주정민 좋은데 왜? 막 이래서 아 그래? 그러다 보니 세월이 이렇게 지나버려서 이제 바꾸기엔 늦은 것 같아요. 그렇고 되게 많이 쓰시더라고 닉네임을. 맞아요. 근데 이름이 제일 나은 것 같아요. 아 그래요? 네, 유행을 안 타잖아요. 저는 그거 아까 로망이 있어야 작업을 하잖아요 라고 이제 얘기를 하시니까 그러면 정민 작가님의 로망은 어떤 걸까? 아 사실 작업하는데 로망이 없으면 할 이유가 없어서 제 로망은 사실은 진짜 제가 보기에 제 스스로 너무 아름다운 걸 만들고 싶다. 이야기도 아름답고 사람들한테 이 제가 느낀 아름다움이 전달이 되면 되는 거잖아요. 그 전달하고 싶은 게 로망인데
그거를 제가 쓴 이야기와 그림체로 전달하고 싶다. 그게 제 로망이에요. 좋은 작업을 보면 작업하고 싶은 마음이 막 끌어오르거든요. 네. 그래서 좋은 작업을 하는 것이 제 당연한 로망이죠. 근데 그 작업도 봤거든요. 그건 일러스트레이션 작업이었는데 일본에서 그 전시하셨던 네. 그 큰 책. 되게 그 타이거. 그 여성들의 엄청 강한 모습? 네네네. 그 그림은 결혼하시기 전에 그리신 건가요? 타이거가 먼저 나왔는데요. 이게 2018년도니까 결혼하면서 이제 결혼해서 초반에 제가 그린 거고 그 다음에 이제 타이거에서 맨 마지막 그림이 되게 마음에 들어서 이제 일본에서 전시가 잡혀서 VS를 그리게 됐거든요. 이때만 하더라도 이제 제가 패션 일러스트레이터인지 어떤 그림을 그리는 사람인지 되게 불명확한 상태에서 왜 나는 여자들을 그리나에 대해서 알아보려고 계속 그렸던 것 같아요. 그리고 좀 뭔가 자존감이 떨어지고 이러던 시기여서 힘을 받고 싶다. 그래서 진짜 단순하게 호랑이? 해가지고 호랑이 힘 뭐 이러면서 패션 일러스트를 하면 보통 그런 어떤 그런 느낌으로 이런 얘기 되게 많이 하거든요. 네. 그래서 애니멀 프린트나 호랑이나 이런 센 이미지로 한번 작업을 해보고 싶다. 이렇게 추상적인 정도로만 생각을 해고서 그렸던 작업이고요. 그 안에서 이제 호랑이랑 싸우는 여자 그림이 있는데 그 다음은 코스튬과 어떤 싸우는 여자에 대한 그림은 어떨까 하다가 레슬링 같은 거를 이미지를 많이 보고 거기에 영감받아서 그리게 된 게 VS라는 책이에요. 제 아픈 손가락 같은 책들이죠. 왜 아픈 손가락이? 이게 되게 멋있게 하려고 A3 판형으로 만들었는데 네. 사람들이 커서 부담스러워서 잘 안 사요. 약간 집에 어떻게 가져가지 뭐 이런 것부터 제가 사고 싶은데 집에 가져가기가 너무 어려워서요 이러면서 근데 안 사시는 가벼워서 분도 있고. 포스터처럼 이렇게 매달아놔도 될 것 같아요. 그래서 포스터북을 만들 걸 차라리 아. 포스터를 만들었으면 괜찮았을 텐데 이게 진으로 되어 있어서 뜯기도 애매하고 그래서 제 아픈 손가락입니다. 사실 처음이라고 되게 힘을 줘서 종이도 되게 비싼 거 쓰고 원화랑 색감 똑같이 내려고 되게 돈을 많이 들인 건데 지금은 좀 종이값이 올라서 그래도 뽑아둔 게 잘한 것이다라고 생각을 하고 있긴 하지만 그렇고 있긴 하지만 되게 그때 오래전부터 지금까지 제가 갖고 있는 재고가 계속 있는 근데 이거는 선이 훨씬 더 과감한 느낌이에요. 기존의 만화 이때는 제가 그림을 작게 못 그렸어요. 그림을 이거보다 더 커요. 이거 2배만 하거든요. 그림을. 실제 원화가요? 네네. 그래서 그림을 왜 난 작게 못 그릴까? 이렇게 힘들게 그려야만 하나? 왜냐하면 이제 크게 그리는 것도 좋은데 전시할 게 아니라면 책에 들어가는 그림들은 좀 빨리빨리 많이 그리고 싶다 이런 생각을 했었는데 이때 당시에는 제가 큰 그림밖에 못 그려서 크게씩만. 스케일이 진짜 크시구나. 근데 책에 들어가는 것도 이렇게 크게 그리셨어요? 여기 이 지금 VS나 타이거에 들어간 그림들은 원화가 이거 지금 프린트 된 거보다 훨씬 크고요. 근데 지금은 이제 만화 그릴 때는 그 사이즈보다 작게 그릴 수도 있고 아직 스킬이 많이 부족한 것 같아요. 특히 얼굴만 많이 그려서 몸에 대한 동세나 몸에 대한 감정이 생겨야 되는데 어떤 포즈에 대한 사실 잘 그리고 한다는 게 똑같이 그 사람 포즈를 뭐 정확하게 그리는 게 제 목표가 아니라 그 포즈에 대한 감정이 있어야 되는데 아직 얼굴보단 감정이 덜 생긴 거예요. 특히 건물이나 이런 것들은. 그래서 그게 제 고민이에요. 좀 연습을 해야 된다. 계속 연습을 해야 되더라고요. 많이 그리다 보면 그게 나오는 것 같아요. 네, 근데 얼굴을 더 많이 그리셔서 아마 얼굴에 맞아요. 조금 더. 얼굴 그리는 게 전 재밌었거든요. 패션 일러스트로 했으니까 이제 화장하듯이 그린 거예요. 그러니까 똑같이 그리는 게 아니라 이 사람은 그림에서는 이런 화장을 할 수도 있고 저런 화장도 할 수 있고 왜 너무 여성스럽지도 않고 또 남성스럽지도 않은 자기만의 모습이라고 하면 좀 오그라들지만 그런 거를 이제 색이나 그런 걸로 살결 같은 걸 표현하는 게 재밌었거든요. 그래서 이제 얼굴만 그렸었던 건데 그러다 보니 이제 몸의 동세나 이런 거를 그거만큼 섬세하게는 파악을 못하는 것 같아요. 제 자신이. 저는 그 정민 작가님 그림 볼 때 왜 애니멀 프린팅도 있고 막 이렇게 리소 재질의 그런 질감도 있고 해서 그게 작가님의 그 특유의 스타일이라고 생각을 했거든요. 근데 얘기를 듣다 보니까 작가님이 뭐 예전에는 크게 그렸다 뭐 이런 얘기를 하시니까 그 이렇게 시간과 공을 들이는 그 천천한 그 나른함이 있거든요. 그게 작가님의 스타일인 것 같아요. 감사합니다. 어떤 결과론적인 그런 방식에 대한 게 아니고 그림을 저렇게 대하니까 저런 그림이 나온 거구나라는 생각이 좀 들었어요.
저는 항상 방황하고 있거든요. 매일 방황하고 있고. 근데 그게 다 정민 작가님 스타일인 것 같아요. 맞아요. 다 들어가 그게. 있죠. 뭐 지금- 하나로 규정하기가 네. 쉽지 않은 매력이 있는. 단순하게 애니멀 프린팅을 뭐 했다 이렇게 얘기는 하지만 그게 아. 지금의 작업까지 이어지고 있잖아요. 그러네요. 최근에 그리셨던 그 물고기 그 포스터 큰 거 있잖아요. 아, 그 연극 포스터 네, 말씀하시는 그것도 거. 너무 예뻤는데 그거 작업하시는 거, 어우. 그거는 크기가 어떻게 돼요? 그거는 디자이너가 일하기 좋게 따로따로 그렸는데요. 아. 한 손바닥 2개 정도의 그림이 여러 장 있죠. 네. 여러 장 있는 거를 디자이너는 제 남편인데요. 아. 연극 그 극단의 포스터를 저희가 계속 하고 있어요. 부부가 저희 부부가. 네. 그래서 제 그림은 무조건 들어가는 거고 디자인은 제 남편이 해서 그 맞게끔 디자인을 해서 만드는 건데 이번에 특히나 좋아해 주시더라고요. 그 너무 멋있어요. 네. 터치가 너무 멋있더라고요. 그 영상으로 찍으신 거 봤는데. 아. 네. 제가 아마도 전공이 동양화여서 아, 동양화 살결- 전공이세요? 네. 어. 색연필로 그려도 동양화처럼 그린다고 하더라고요. 그래서 살결 그리는 걸 재밌어 해요. 이 동양화에서 그릴 때도 그때 살을 표현하는 거를 되게 재밌어했고 뭐 신기해. 색연필도 그렇고. 살을 어떻게 표현하죠? 사실 동양화에서 살색을 칠할 때 살색이라고 말을 하기엔 좀 그렇고 여러 가지 색이 있으니까 네. 근데 의외로 그런 뭐 주황색이 흰색 섞은 색이 아니라 녹색을 먼저 깔아요. 옥색. 근데 이 피부를 자세히 보면 맞아. 파란색 네. 핏줄이 지나가잖아요. 맞아요. 네네. 동양화는 이 레이어로 쌓아서 그리거든요. 아, 네. 그러니까 그 색이 은은하게 깔리고 그러면 이게 정말 살아있는 사람 피부색이 사실은 한 색이 아니잖아요. 한 맞아요. 톤이 아니어서 네. 어디는 붉으죽죽하고 어디는 노르스름하고 이런 미묘한 변화들이 있어요. 그리고 그 색깔이 사람의 그 성격이나 느낌에 따라서도 다 다르고 피부색이 아마 다르면 성격도 바뀔걸요. 그런 걸 잡아내는 걸 재밌어합니다. 와, 너무 재밌는 색인데요. 동양화. 근데 그 동양화 종이는 보통 얇잖아요. 아무리 맞아요. 합지어도. 네네. 근데 그 레이어를 다 견디나요? 그 채색화는 그 반수라는 걸 해요. 그러니까 한지는 물을 먹으면 들어가잖아요. 네, 안으로. 네. 그게 들어가지 못하게 백반과 악교를 섞어서 위에 악교. 코팅을 한번 합니다. 그 위에 그 고운 그 밀가루 같이 고운 색깔과 그 접착제 성분인 악교가 들어간 것이 아주 묽게 올라가는 거예요, 위로. 그래서 서양화는 앞으로 튀어나오게 그리지만 이제 동양화는 안으로 계속 그 레이어를 스며들게 해서 그리는 거여서 그게 또 매력이 있죠. 근데 그 백반이나 이런 것들이 계속 스며들 수 있도록 코팅을 해주는 건가요? 그러니까 그 한지 안으로 못 들어가게 아. 이렇게 막아주는데 또 완벽하게 막는 건 아니어서 아주 이렇게 그냥. 미묘하게 섞이는 거예요. 물은 날아가고요. 네네네. 나중에. 아. 그래서 채색을 할 때 살 같은 표현을 할 때는 굉장히 묽게 이게 색이 나오는 건가 싶을 정도로 한 50번, 60번 올리거든요. 50분, 60분요? 네, 동양화는 그렇습니다. 제가 그 작업은 재밌어 했는데 아. 그렇게까지는 하고 싶지 않아서. 아니 시간과 공을 들이는데 아끼지 않아요. 그렇죠? 진짜. 그래서 작업 색연필로. 폰이 느껴지네. 네, 네. 역시. 근데 전에 그 제가 그 종이 회사 뭐 워크숍 갔다 왔을 때 그때 종이 만들 때 얘기하신 대로 백반이랑 악교라고 했거든요. 그때 당시 얘기할 때는 커팅지 만들 때. 네, 백반을 생각이 안 났었는데 동양화에서 차용했나 봐요. 그러면 그게 그대로 그렇게 종이 상업적 네. 종이 할 때도 네. 그렇게 하는구나. 그러니까요. 신기하네요. 그리고 저는 그 연극단 그 포스터도 네네. 디자인도 너무 예쁜 거예요. 그래서 요거 하나 그냥 약간 갖고 싶다 이런 생각 좀 했었거든요. 아. 그 정도로 그림이랑 디자인이랑 합이 너무 잘 맞았는데 그걸 또 남편분이 하셨다니까 천생연분이시네요. 그건 분담이 딱 잘 돼 있는 것 같은데 뭔가. 너무 잘 그거는 되는데요. 이제 일은 남편 쪽으로 들어오고 원래 제 거는 몰랐었는데 네 그림을 쓰자 해가지고 쓰게 된 건데 사실은 그렇게 좋아해 주시는데 민망하게는 저희 둘이 계속 싸우면서 이걸 이렇게 그리란 말이야? 막 이러면서 싸우고 이걸 또 그려달라고? 막 이러면서 싸우고 근데 의외로 반응이 좋아서 저희 둘이 좀 놀란 상태거든요. 왜? 그래? 막 이러고 아니, 밑에 댓글도 되게 황송한 댓글도 달아주시고 그래가지고 네. 연극 그 쓰시는 분이 네. 연극 한 20년 한동안 이런 포스 제일 마음에 드는 오, 포스터다. 각본가 분이. 네, 근데 오. 답변을 달기가 어떻게 달아야 될지 모르겠는 거예요. 땀. 싸우면서 저희는 이제 땀방울이 계속
크게. 그럼 아, 두 분 같이 일하면 그 단체 이름이 있어요? 없습니다. 아, 그거 하나 만드셔야겠어요. 아 그게 또 너무 가지가 여러 가지로 나눠져서 제가 하나 추천해 드릴게요. 주정 주정. 정씨시래요. 남편분이. 네, 아, 정씨예요. 아 괜찮다 주정. 괜찮네요. 주정이라고. 아 웃겨. 아 그렇구나. 또 비하인드에 또 네. 여러 가지 싸운 만큼 에피소드가. 좋은 결과가 나오네요. 그러니까 두 분 다 근데 열정이 있으니까 네. 그런 것 같아요. 잘 하고 싶은. 아, 되게 티카티카 또래세요? 동갑입니다. 아. 엄밀히 따지면은 하나 저는 빠른 83이니까 네. 8이고 그렇긴 한데 제가 또 거긴 재수하고 전 재수 안 했기 때문에 학번은 제가 위인. 그러면 쌤쌤이죠 뭐. 쌤쌤으로. 그럼 친구들과 만나면 좀 꼬이지 않아요? 어, 다 이름 부르세요, 그냥 그럼? 다 친구들 이제 나이로 얘기하는 게 아니어가지고 음. 나이는 그냥 모르고 그냥 그렇게 사는 것 같아요. 그 되게 만화도 특이하세요, 주정민 작가님 만화. 아, 딱 그냥 칸이 딱 나눠진 게 아니고 전체 이미지 속에서 칸을 넣어가지고 이렇게 시선을 이렇게 움직이면서 좀 읽어야 하는 그런 독특한 기법을 생각하게 된 계기는 뭔가요, 또? 제가 아마도 만화를 전통적으로 처음부터 한 사람이 아니어가지고 그런 것 같은데 네. 이제 만화를 하면서 제가 뭐 얼마 안 했지만 가장 매력적이라고 생각하는 거는 뭐든지 할 수 있다인 것 같아요. 그래서 전형적인 만화보다는 주정민이 그리는 만화는 어떨까 싶으면 좀 더 일러스트레이션적이어도 되고 그다음에 이 이야기를 전달하려면 어떤 이미지를 어떤 방식으로 연출해야 될까가 가장 만화의 재밌는 점이더라고요. 제가 그림을 크게 그렸거나 일러스트 일을 할 때 막 스케치 먼저 못하고 이런 병이 있었거든요. 근데 만화는 그걸 미리 계획하는 게 처음부터 이제 버릇이 되니까 그래서 좀 더 다른 만화만 그리신 분들하고 조금 다른 차별점이 오지 않았나 그런 생각이 드네요. 그럼 콘티는 어디다가 작업하세요? 보통 콘티도 되게 조그맣게 다들 그리시더라고요. 근데 저는 원래 엄청 긴 만화를 아직 안 그려봐가지고 생각한 판형 종이를 그냥 호치케스를 찍어서 만든 다음에 똑같이. 아. 넘겨보면서 계속 고쳐요. 아, 왜냐하면 이제 넘기면서 스토리가 맞아요. 연상이 되잖아요. 그죠. 저도 네. 이제 보면서 여기에는 좀 이건 아. 불필요하네 하면서 또 지우개를 지우고 아, 지우개로 지우세요? 네네네 아. 콘티를 거의 하면서. 프로토타입처럼 만들면서 네. 하시는구나. 근데 이게 문제는 장수가 늘어나면 아, 그만큼의 책을 그렇게 그려야 되고 그러니까 그러네. 그건 또 그게 또 그것도 하나의 도전이 되시겠네요. 나중에 이제 네, 장편을 그렇지만 그렇게 하지 않으면 이야기를 못 만들 것 같아요. 이게 넘겨봐야지 고칠 수가 있어서 장인 정신. 근데 그렇게 기존 만화의 틀에서 좀 벗어나서 내 스타일을 만들면 그런 두려움도 있었을 것 같거든요. 뭔가 독자가 이거를 이해할까? 아니면 실제로 혹시 뭐 이게 만화냐고 물어본 사람은 없었는지. 아직까지 어. 감사하게도 없었고 제게 만화를 하면서 제가 되게 재밌었던 일은 제가 의도한 대로 느껴서 말씀해 주셔가지고 잘 전달이 됐네요. 되게 제일 기뻤어요. 그게 이제 일러스트 하는 것보다 더 기뻤어요. 음. 그림 한 장으로 표현한 것보다 그게 훨씬 더 의도를 읽어준 거요. 네. 어. 그게 재밌어서 정민 작가님은 중고등학교 때도 인기 많으셨을 것 같아요. 아니요 저는 아웃사이더였습니다. 진짜요? 저는 그리고 전학을 하도 많이 다녀서 아. 저 초등학교 5번 옮기고 그래가지고 저보다 많이 옮긴 분 처음 봐요. 우와. 저도 5번. 3번 다녔. 3번. 다섯 좀- 번은 엄청나신데요. 지금 최근에 운동 친구들이랑 하기 전까지 친구들이랑 그렇게 편하게 잘 못 어울렸던 것 같아요. 사람들을 만날 때 되게 에너지를 많이 쓰고 그랬는데 요즘에서야 이제서야 사람들과 어떻게 나누고 이러는 거를 배우게 된 것 같아요. 그렇구나. 그러면 이쯤에서 올해의 목표를 여쭤볼까요? 네. 근데 조금 이르긴 한데. 아 그래요? 그러면 이거 잘라주세요. 자를게요. 저는 또 궁금한 게 그 주로 작업 잘 되는 시간과 어떤 그런 패턴들, 루틴 이게 궁금해요. 맞아요. 저는 그러니까 예전에는 되게 늦게 일어나고 늦게까지 작업하고 그랬는데 요즘엔 아침에 일어나자마자 예전에 저희 집 앞에 되게 좋은 커피숍이 있어서 거기서 3시간 동안만 그러니까 다른 현실적인 일 아무 생각 안 하고 스케치만 하다 온 적이 몇 달 있었어요. 그러니까 아침에 일어나서
한 3시간 정도 집중을 하고 딴 일을 하면은 좀 균형이 잘 잡히는 편이에요. 몇 시쯤 일어나세요? 저 요즘에는 한 7시 반, 8시 음. 요즘에 일어나게 되고요. 그럼 일어나서 대충 준비하고 나가면 한 9시? 네, 카페가 9시에 여니까 아. 9시부터 12시까지는 딱 집중해서. 네, 거기서 음. 집중하고 근데 매일 그러면 참 행복하겠지만 매일 그럴 순 없죠. 무슨 일들이 생기고 그래서 그렇죠. 음. 방해가 발생하죠. 네, 방해가 아무래도. 발생하죠. 그 방해를 어떻게 잘 해치고 나갈 것인가 그것이 가장 저의 큰 걱정거리입니다. 근데 확실히 오전에 뭔가 해놓으면 그냥 하루가 조금 뭐랄까 쫓기지 않는 기분? 약간 그런 게 좀 드는 것 같아요. 저도. 그 만화책 말고 따로 뭐 읽는 그런 장르 같은 게 있나요? 예전에는 막 왜 소설을 읽어야 되는지 잘 이해를 못했어요. 근데 요즘에는 어떤 그 마들렌 하우스호퍼의 벽이라는 책을 읽고 제가 또 울었거든요. 그때 소개해 주셨던 것 같아요. 네. 그래서 이게 바로 책에 읽는 맛이구나 해서 요즘에는 가리지 않고 다 읽습니다. 뇌과학 책도 읽고 얼마 전에 또 온테스크라는 그 생각이 어떻게 행동이 되는가라는 뇌과학 책을 읽었는데 제가 그걸 보고 행동이 진짜 실제로 바뀌었어요. 어떻게요? 그러니까 사람이 동시에 여러 가지 일을 할 수가 없잖아요. 그쵸. 근데 동시에 여러 걱정을 하고 있더라고요, 제가. 이것도 못했는데 어떡하지? 이것도 해야 되는데 근데 해야 되는데 하는 생각 때문에 안 하고 있더라고요. 맞아. 네. 그래서 차근차근히 하면 되는구나를 거기서 이제 알게 됐고 그다음에 요리를 제가 좋아하는데 요리하면서 여러 가지 그 요리할 때 그 프로세스를 머릿속에 집어넣고 이거 먼저 하고 저거 먼저 하고 하잖아요. 그래서 작업도 요리하듯이 하면 되겠다. 그전에는 막 이거 못하면 어떡하지 뭐 이런 생각 때문에 그랬는데 그냥 시작해서 이걸 하려면 이걸 먼저 해야지 이렇게 되게 단순하게 생각이 바뀌면서 행동이 많이 바뀌었어요. 내 뇌는 그 정도 할 수 있다라는 걸 인지하게 돼서 사람은 모두 그렇다. 멀티태스킹은 안 된다. 맞아요. 진짜 그 고민하는 거를 때문에 오히려 시간 잡아먹지 고민하는 시간 진짜 쓸데없이 흘려보낼 때가 많은 것 같아서. 근데 그게 마음처럼 안 되는데. 근데 그게 설득을 당하신 거죠. 책을 책에다가. 읽으면서. 그 설득 당한 게 한 약발이 1달 반 정도 가더라고요. 1달 반 정도 이렇게 살면 되겠어. 평생 이렇게 살 수 있을 것 같은 기분. 그렇지만 1달 반이 지나자 조금씩 스물스물 한 번 더 읽고 한 번 더 읽으려고요. 저. 또 약발 좀 계속 또 습관 되면 또 약발이 좀 더 오래 가지 않을까. 1달 반 정도 정말 행복하다 이렇게 살았거든요. 그러면 올해 정민 작가님의 올해가 또 사실 많이 남진 않았지만 그래도 올해는 요거 정도는 할 것 같다 아니면 하고 싶다. 올해 목표는 제가 제일 최근에 낸 만화책이 보석상인데요. 이거를 리뉴얼하려고 아직 2쇄를 뽑지 않았어요. 아예 전체를 다 바꾸고 싶어서 그게 목표긴 합니다. 이거를 리뉴얼해서 다시 낸다. 근데 전체를 다 바꾼다는 거는 개정 정도가 아니고 약간 되게 많이 바꾸신다는 뜻이에요? 예, 이걸 내용을 보니까 이 내용하고 어울리려면 더 작고 수작업이었으면 좋겠다라는 생각이 들어서 스케치는 이미 나와 있으니까 사실 지금 디지털 작업도 하고 색연필 작업도 막 하고 수작업 여러 가지를 하고 있어서 근데 수작업만으로 만화를 그린 적은 없거든요. 그래서 그런 것들이 좀 자연스럽게 섞여 들어간 진짜 보석같이 반짝거리는 책이면 이 내용하고 더 잘 어울리겠다 싶어서 그럼 약간 전혀 다른 책이라고 할 수도 있겠네요. 내용은 같지만 이제 그쵸. 주정민 작가님도 그 출판사 차리셨나요? 플랫폼피에 입주하느라 ISBN이 갖고 싶어서 이름은 있습니다만 뭐 이렇게 활동은 하고 있지 않습니다. 그럼 지금처럼 진형식으로 만드는 책들은 그냥 네네. 독립 유통을 하시는 거예요? 네네. 제가 그냥 자가 출판을 하고 있어요. 출판사를 차리게 되니까 막 그런 얘기 있잖아요. 출판사는 몇 종 책이 있어요. 어쩌고 이런 얘기 있잖아요. 근데 그런 거랑은 아주 청정하게 비켜가서 생각을 하시는 분이셔서 독립 출판 쪽은 더 그렇죠. 네. 맞아요. 그래서 정말 그 작품의 완성도에만 집중을 하시네요. 대단하신 것 같아요. 아이고 대단한 건 아닌 것 같아요. 근데 대단하게 느껴질 수밖에 없는 게 이렇게 꿋꿋이 하는 게 쉽지 않거든요. 맞아요. 사실. 네. 왜 이걸 하고 있는 걸까요? 그 작가니까. 그런 환경도 또 중요한 것 같아요. 같이 작업할
동료도 네, 파트너가 딱 정확하게 있고 그런 환경 속에서 살아가고 계시니까. 아 동료라고 하니까 네. 저 목고지 코믹스라고 또 활동하고 있어요. 네. 토요일마다 줌으로 모이는 모임인데 아, 지금도 계속 모이시는 네, 거예요? 1년 반 넘었고요. 오. 우와. 그리고 20대부터 40대까지 누가 연령층. 40대인가요? 제가 40대. 제가 40대고 다들 나이도 모르고 만났는데 근데 되게 많이 배워요. 왜냐하면 모든 작업 과정을 제가 처음으로 볼 수 있는 사람이기 때문에 그래서 서로 그럼 콘티도 공유하고 네. 조언도 해주나요? 네 조언도 많이 해주고요. 우와, 되게 그래서 좋은 관계다. 되게 힘이 되는 친구들입니다. 그럼 목고지 코믹스 통해서 나온 책이 있나요? 네, 목고지 코믹스를 통해서 5명의 해석이라고 네. 나혜석님의 생에서 영감받은 5편의 만화가 들어있는 5명의 해석이라는 책이 나와 있는데요. 이걸 하면서 제가 진짜 다리 찢어지는 줄 알았습니다. 다들 너무 만신이라고 불리우는 친구도 있고 네. 그다음에 인스타툰을 꾸준히 올려서 또 내용도 그렇지만 팬도 되게 많은 친구도 있고요. 또 막 회사도 다니면서 따로 하고 막 이런 친구들인데 다 각자 갖고 있는 매력들이 달라서 진짜 스타일이 다 다르시더라고요. 네, 맞아요. 그렇더라고요. 근데 혼자 만들 때랑 5명 같이 만들어서 책을 냈을 때 어떤 게 많이 다르세요? 런닝메이트가 있는 거죠. 그 어떤 마감 친구가 친구예요? 나혜석에 대해서 생가도 막 갔다 오고 막 이렇게 어머나, 하면 왠지 네. 나도 가야 돼. 더 많이 더 잘해 이걸론 부족해 막 이런 어. 기준이 되는데 제 거는 이제 제 맘대로 제 기준에 제 시간에 맞춰서 하는 장점이 있다고 하면 이거는 같은 내용으로 그리게 되니까 어떻게 하면 이 친구랑 달라지지? 왜냐하면 맨 처음에 이제 영재영님이라는 작가님이 되게 엄청 잘 그렸어요. 만신이라고 불리우는 친구인데 지금 범접할 수 없는 작가님이신데 그 작가님이 작업을 한 걸 보고 제가 끌려가는 거예요. 저도 모르게. 근데 저는 그렇게 할 수 없거든요. 근데 네. 그걸 자각하는데 또 시간이 걸렸어요. 그거 주정미는 힘들지 그렇게 그리면 않나요? 안 되잖아요. 힘들었죠. 네. 울기도 하고. 이 친구가 되게 좋은 걸 올려놓은 다음날 제가 밤에 잠을 못 자고 울었어요. 근데 그게 너무 재밌더라고요. 그래야지 좀 그쵸. 작업이 그런 환경이 재밌다고요? 계속 놓이면은 사람이 죽겠지만 요 정도 몇 달 정도 적당한 자극이 이제 또 네. 있어야 또 발전이 또 있으니까. 네네. 아, 나는 이렇게 해야지 이렇게 중심을 갖고 있으면 괜찮은데 보통 초반이나 이럴 때 내가 무슨 얘기를 하고 싶긴 한데 뭔지는 정확하게 모를 때 보기 시작하면 좀 많이 흔들리게 돼서 그거는 자기 상태를 좀 잘 아는 게 되게 중요한 것 같아요. 그럼 계속해서 그 5분이랑 같이 작업을 하실 거죠? 네. 매주 사실 7명이긴 한데 7명이세요? 네, 아, 7명 5명이 중에- 아니고 7명이에요? 네, 이게 이제 저희가 또 오래 가려고 뭘 할 때 자기가 참여를 못할 수도 있잖아요. 그쵸, 개인 사정이 뭐 스케줄이 안 되거나 그래서 이제 자율 참여이기 때문에 매번 기수마다 지금 권마다 다르게 될 것 같긴 한데요. 7명의 친구들이랑 오랫동안 하는 게 보통 뭔가 누군가가 좀 소홀하게 되거나 그러면 섭섭해하고 막 이렇게 하면서 깨지게 되고 많이 그러거든요. 근데 네. 저희는 6주마다 한 번씩 기수제를 가져요. 그러니까 이번 기수에 나 참여할래 하면은 이제 6주 6주 동안. 동안 같이 토요일마다 줌에서 모여서 나 이번 주에 작업 뭘 했고 뭐 할 거고 다음 주에 뭐 할 거다 뭐 이러면서 이제 카페에다가 미리 올려놓거든요. 이번 주 한 작업을 그 다음에서 그 같이 설명하면서 듣고 뭐 의문 나는 점 있으면 물어보고 그렇게 되게 좋은 모임이시다. 합리적이다, 합리적이야. 네 그렇게 하시는 거 추천드리고 싶어요. 그리고 줌으로 모이는 거 괜찮더라고요. 다들 너무 바빠서 그냥 모이자 하면은 아 나 오늘 이거 안 될 것 같은데 해서 몇 주 밀리다 맞아, 보면 맞아. 깨지게 되는 게 모임이라 그래서 많이 사실 목고지 코믹스 계정으로 많이들 문의 오세요. 어떻게 하면 들어갈 수 있냐고. 들어갈 수 있냐 아니면 어떻게 하면 모임을 계속 지속할 수 있냐 이런 질문들이 많이 오시고 신규 회원은 받지 않나요? 그거 저희가 고민을 많이 했는데 저희 코가 석자라 네. 드리기는 쉽지 않을 것 같고 일단은 우선 언니밋을 잘 넘어가 보자. 그러니까 이번에 그러면 이번 언니에서 새로운 책을 볼 수 있는 건가요? 네 이번에는 이제 이렇게 한 권으로 묶여 나오진 않고요. 네. 같은 제목은 같은데 다른 만화들이 진 형태로 나와서 그거를 묶어서 묶음 판매를 하려고 합니다. 굳이 근데 왜 같이 안 묶고 따로따로 하셨어요? 각자 이제 작업하는 스케줄이 달라서 저희가 프린트 그렇기도 할 수 하고 있는 그 네네. 시간이 다른 거예요? 그리고 이제 그리고 판형도 다 다르게 해보자 그러면 원하는 판형으로 해라.
그 대신 제목은 똑같고 앞에 설명하는 내용은 똑같이 넣자. 꼭 그래가지고 묶어 파셔야 되는 건가요? 그러면? 원님이서는 묶어서 팔고 그 다음에 또 따로 또 가치가 저희 컨셉이어서 그 다음에 이제 자기가 각자 페어에 나가면 각자 자기 책을 팔 수 있게끔. 네. 저 전에 도서관 갔는데 그림책 작가분들 이렇게 모임 되게 큰 거 하나 있었어요. 네네네. 거기는 그거 주문서 보셨어요? 못 봤어요. 그분들이 책을 이제 두세 권씩 이렇게 진 형태든 뭐 다양한 형태가 있는데 책을 다 깔아놓고 주문서가 있더라고요. 음식 주문하는 것처럼. 그래서 돌아다니면서 이렇게 체크해가지고 한 번에 이렇게 받을 수 있게 하니까 그게 되게 저는 좋았거든요. 저희도 참고해봐야겠네요. 네. 되게 재밌었어요. 주문서 이렇게 체크, 떡볶이 이런 거 시키는 것처럼. 귀엽네요. 네, 귀엽네요. 귀여웠어요. 언니미시 언젠가요? 11월 초라고 알고 있습니다. 아, 11월 초. 그런데 주정민 작가님 만나고 싶은 분은 언님이 언니미, 네. 가셔서 제가 근데 좀 놓치긴 했는데 이거 궁금했거든요. 왜 진 형태로만 책을 만드시는지? 그게 크게 만들고 싶은데요. 제가 아직 실력이 거기까지인 것 같아요. 근데 진의 매력도 있긴 있는데 네. 큰 책을 두꺼운 책 만들고 싶긴 하거든요. 그래서 그걸 하려면 좀 많이 쌓여야 될 것 같아요. 진 형태가 되게 잘 어울려요. 근데 이거를 묶어도 되는 거잖아요. 그렇죠. 내 거 이렇게 단편 여러 개 해갖고. 그렇죠. 그래서 나중에는 볼 수 있겠네요. 그러기를 네. 저도 기대하고 있습니다. 네. 오늘 와주셔서 너무 감사합니다. 네. 앞으로도 응원할게요. 네. 감사합니다. 감사합니다. 맞습니다.